लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। गुरु नारायण 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 नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। इदं नारायण 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 नारायण हरि हरि। अहं 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 नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ज्ञानावस्था
स्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरुपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पत्मासुरीम् देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानाविदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुर्नीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहेतुकम् एतां द्रष्टैमवष्टभ्यः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा दशग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदितनिश्चिताः आशापाशसतेर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो विजानवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यमजसस्रुमान् आसुरेष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं
द्वारं नाशानमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तकान्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरण्यात्मना श्रेयः ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे देवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। તો ભગવદ્ ગીતા જ્ઞાન યજ્ઞના 16મા દિવસે આપણે 16મો અધ્યાય દેવાસુર સંપત વિભાગ યોગો નામ ષોડશોધ્યાયઃ. ખૂબ સરસ મજાના સમાચાર તમારા બધા માટે કે આ અધ્યાય 16મો અને 17મો મોસ્ટ ઇઝીએસ્ટ અધ્યાય, સરળમાં સરળ અધ્યાય, સહેલામાં સહેલો ચિંતન માટે, સમજવા માટે. કારણ કે આમાં ક્યાંય જ્ઞાનની કે બીજી કોઈ ભક્તિની વાત જ નથી. આખા પહેલા અધ્યાયથી લઈ અને 15મા અધ્યાય સુધીમાં આપણે જોયું 1 થી 6 અધ્યાય છે, 7 થી 12 અધ્યાય છે, 13 થી 18 અધ્યાય છે. એમાં આપણે 13, 14 અને 15 આમ જોઈએ આપણે તો ભાઈ 13 થી લઈને 18 સુધીનો અધ્યાય છે એ 80 પદ માટે છે. 80 એટલે તત્વમસી અથવા તો જ્ઞાન યોગના છે છેલ્લા આ 6 અધ્યાય. એમાંથી 13, 14 અને 15 એમાં જ્ઞાનની ચર્ચા, ભક્તિની ચર્ચા બધી છે. પણ 16મો અને 17મો અધ્યાય જ્યાં જ્ઞાનની કોઈ ચર્ચા નથી, ઇવન ભક્તિની ચર્ચા પણ રેર છે, રેર એ પણ નથી. તો શેની ચર્ચા છે? વ્યવહારિક જીવનની. બરાબર, વ્યવહારિક જીવનની. પણ પહેલી કન્ડિશન, ટર્મ્સ ને કન્ડિશન એ છે કે ઉડતી ટોપી ઓઢવાની મનાઈ છે. કારણ કે હવે જે આવશે એ તમારા વ્યવહારની વાત આવશે, આપણા વ્યવહારની વાત આવશે. વ્યવહારમાં શું કરાય, શું ન કરાય, શું કામ ન કરાય, કેવો ભાવ રખાય, કેવો ભાવ ન રખાય. તો તમને એમ થશે કે સ્વામીજી તમે પ્રવચન તો એવું સરસ કરો છો, અધ્યાયનું જ્ઞાન એવું સરસ છે, પણ તકલીફ એ પડે કે હારો રેલો નીચે આવે, પગ નીચે. અમને એમ લાગે કે તમે અમને જ કહો છો. ઘણી વાર મને લાગે કે હું મને જ કહું છું. તમને એમ લાગે તમને કે એવું નહીં. આપણે બધાને કારણ કે આપણે બધા શ્રોતા છે. આ સ્વામીજી ભજન ગાય તો શું એ ભજન પોતે નહીં સાંભળતા હોય? એ પોતે સાંભળતા હશે. એટલે એવી જ રીતે જે વાંસળી છે અહીંયા, એ વાંસળીનો સૂર છે, એ સૂર એ પરમાત્માનો છે અને આપણે બધા છીએ એના શ્રોતા છે. તો ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, આત્મા મનોમંથન જેને કહેવાય. એટલે અહીંયા જે આવશે, હવે તમે જે કંઈ સાંભળશો આમાં કોઈ જગ્યાએ કોઈ ભૂલ કે એવું કાંઈ નહીં, પણ આપણો જે એટીટ્યુડ છે, આપણું જે દ્રષ્ટિ છે, કર્મ પાછળની, કર્મફળ પાછળની, જીવન પાછળની, ઘટનાઓ પાછળની, કોઈ વ્યક્તિ પાછળની આપણી જે દ્રષ્ટિ છે, એ દ્રષ્ટિને આપણે કરેક્ટ કરવાની છે. દેટ્સ ઓલ. આ જગત અને જગતની ઘટનાઓ અને બધું આમાં જે વર્ણન છે 16મા અધ્યાયમાં એક્સિલન્ટ વર્ણન છે. મને એમ લાગે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ મને પૂછે કે મને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નથી ને ભગવાનની ભક્તિની વાતમાં બહુ રસ નથી પડતો અને મારે વેદાંતની વાત તો વાત જ ન કરો, માથું જ પકે આવે છે, તો હું એને કહીશ કે તું 16મો 17મો અધ્યાય સાંભળ. કારણ કે એમાં બહુ સામાન્ય વ્યવહારની, જેટલા વ્યવહારિક પુરુષો હોય ને, જેટલા વ્યવહારના લોકો હોય ને, એ બધાને આ 16મો અધ્યાય, કારણ કે એ બધામાં વેલ્યુ સ્ટ્રક્ચર્સ, ઇવન મને લાગે છે આ સ્કૂલમાં ને કોલેજોમાં ને આપણે જે ભગવદ્ ગીતાનું જે કોર્સ લઈ જવા માંગીએ છીએ એમાં 16મો અધ્યાય બહુ સરસ મજાનો છે.
એના જે મેઇન મુખ્ય જે મુદ્દાઓ છે 16મા અધ્યાયના, થોડો તમને કહી દઉં. એના સેન્ટર આઈડિયા આપણે જેમ રોજ ચિંતન કરીએ છીએ એવી રીતે સૌથી પહેલા 16મા અધ્યાયમાં એનો સેન્ટર આઈડિયા, આખા અધ્યાયમાં ભગવાન શું કહેવા માંગે છે સૌથી પહેલા વાત કરી પ્રમાણે 16મા અને 17મા જ્ઞાનની કોઈ ચર્ચા નથી. તો ચર્ચા શેની છે? તો કે ચર્ચા સંસ્કારોની છે. સંસ્કારોની ચર્ચા છે. અને એ ચર્ચા શેના માટે છે? તો કે ભાઈ સેલ્ફ નોલેજ કે જ્ઞાન છે કે જેની ચર્ચા આગળ ભગવાન કરીને આવ્યા એ શું કામ કરતા? ભગવાન કે ભાઈ જ્ઞાન અને ભક્તિની બધી વાત સાચી, પણ જ્યાં સુધી આ વેલ્યુ સ્ટ્રક્ચર તમારી પાસે સંસ્કાર નહીં હોય તો એ જ્ઞાન જે છે ને એ જ્ઞાન એ વહી જશે, રહી નહીં જાય. જ્ઞાન વહી જશે, રહી નહીં જાય. રહેવું જોઈએ. ઇટ શુડ બી સ્ટોર. મારી અંદર રહેવું જોઈએ, મારી સાથે રહેવું જોઈએ અને મારા અસ્તિત્વ સાથે એ એક થઈ જવું છે. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ જ્ઞાન જે ચર્ચા મેં આગળ પેલા કરી એ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા નહીં આવે, કારણ કે જ્યારે વ્યવહારને તમે મેનેજ ન કરી શકો તો જ્ઞાન નિષ્ઠા કેવી રીતે આવશે? એટલે ભગવાન કહે છે કે સાંભળો, હું તમને હવે વ્યવહારની ચર્ચા કરું. આમે તમે જુઓ કે આપણે ત્યાં આશ્રમ કેટલા છે ટોટલ? બસ ભારતમાં 4 જ આશ્રમ છે ખાલી. दो ले कितने आश्रम है? कितने आदमी थे? नहीं, कितने आश्रम है? एम आश्रम नहीं भाई. गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम અને સંન્યાસ. હવે એક એક આશ્રમ છે એ પછીની તૈયારી માટેનો છે, બરાબર? તો સંન્યાસ આશ્રમ છે એ શેના માટે છે? હા, જ્ઞાન માટે છે. તો સંન્યાસ આશ્રમ તૈયારી માટે બીજા કેટલા આશ્રમ છે? હા, 3. આગળના 3 આશ્રમ આ સંન્યાસ આશ્રમની તૈયારી માટે છે, પ્રિપરેશન. આ ભારતના આપણા ઋષિ મુનિઓ જે કંઈ આશ્રમની વ્યવસ્થા કરી ગયા તો એમાં એને સંન્યાસ આશ્રમ 4થો મહિનો, જેમાં અર્જુનને લેવો હતો, ભગવાન ના પાડી એને. તો એ સંન્યાસ આશ્રમ છે, 3 આશ્રમ પસાર કરો અને એની મેચ્યોરિટી આવે પછી સંન્યાસ આશ્રમ તમારો તમે પ્રાપ્ત થાય. તો સ્વામીજી કહે છે કે 3 આશ્રમ જેના માટે તૈયારી માટે હોય એટલે જ્ઞાન, સંન્યાસ આશ્રમ એટલે જ્ઞાન, બીજું કાંઈ નહીં. તો જ્ઞાનની તૈયારી, જ્ઞાન બહુ સરળ છે, સીધું છે, સિમ્પલ છે ને ઇઝી છે. પણ જે અઘરું છે ને એ જ્ઞાન માટેની તૈયારી, મેચ્યોરિટી. તો એ તૈયારી માટે 3 આશ્રમ, બ્રહ્મચર્ય, ગ્રસ્થ અને વાનપ્રસ્થ. એટલે બતાવે કે તૈયારી છે ને એ બહુ મહત્વની છે. ધ્યાનની તૈયારી તમારે 6 મહિના 8 મહિના સુધી કરવી જોઈએ. ધ્યાનની તૈયારી પછી તમારું ધ્યાન શરૂ થાય. હાલતા ને ચાલતા કે ધ્યાનમાં ન બેસી જવાય. લેટ્સ કમ એન્ડ ગુરુ કમ વિલ સિટ એન્ડ વી હેવ ધ્યાન. એમ ન થાય. ધ્યાન માટે તો કેટલા મહિનાઓ તૈયારીમાં લાગી જાય. કારણ કે સૌથી પહેલી તૈયારી છે કે તમને બેસતા આવડે. ધ્યાનમાં સૌથી પહેલું સ્ટેજ શેનું જ ખબર છે? ધ્યાનનું સૌથી પહેલું સ્ટેજ ચપ્પલ ઉતારતા આવડે. બહાર ચપ્પલ ઉતારવાના ને એની સાથે જે કંઈ તમારો ભૂતકાળમાં જે બધી ઘટના હોય ને એ બધી ચપ્પલ ઉતારીને અંદર આવે. આ ધ્યાનનું પહેલું સ્ટેપ છે. પછી સ્ટેપ છે તમારા શરીરની સ્થિતિ. આ તમે શું વિચાર, શરીરની સ્થિતિ એમાં કેટલો સમય લાગી જાય? શરીરને બેસવામાં આ પગ, જમણો પગ ઉપર રાખો, ડાબો પગ નીચે રાખો, 2 હાથ હાથમાં રાખો ને ટટા રાખો ને આ બધું તમારું જે કહું છું તમે સાંભળી લ્યો. પણ એ પ્રમાણે શરીરને મોડ એ લેવા માટે કેટલી બધી તમારે સાધના કરવી પડે. ત્યારે શરીર સ્થિર થાય. અને શરીર જો સ્થિર થાય એ તો તમારો આ જે ફ્લાઇટ હોય એને ટેક ઓફ કરવી હોય તો રનવે તો બરાબર હોવો જોઈએ કે નહીં? એ રનવે તૈયાર કરતા કેટલી વાર લાગે? તો આપણે માથા પરની બધી વિરાંગનાઓ હતી જેને 1 રાતની અંદર રનવે તૈયાર કર્યો અને આપણા ફ્લાઇટ ઓઈડા અને પાકિસ્તાન બગાડ્યા. પણ અહીંયા તો તૈયારી જોઈ, ઘણી બધી તૈયારી જોઈ. પછી બેઠો તો બેઠક કેવી રીતે કરો છો, પછી ઓમનો નાદ કરો, પછી પ્રાણાયામ કરો, પછી શરીરને જુઓ. આ બધું તમે કરો ત્યારે તો તમારું હજી તૈયારી થઈ. ભગવાન આ મુદ્દો વારંવાર લઈ આવે છે. જ્ઞાન સરળ છે,
જ્ઞાનની તૈયારી બહુ લાંબી, સાધના બધી તૈયારી માટે છે, ધ્યાનની તૈયારી માટે. તો એવી રીતે અહીંયા ભગવાન હવે જે અધ્યાયમાં જે કહેવાના છે એમાં બે પ્રકારની સંપત એટલે એક પ્રકારનું જેને વસ્તુ કહેવાય એવી બે, એક દેવી અને એક આસુરી. આ દેવી ને આસુરી સંપતની ચર્ચા એ આખા અધ્યાયમાં છે. દેવી ને દૈવી, દ ઉપર બે લીટા. દેવી એટલે પ્યોર, પવિત્ર, દેવતાના સંદર્ભમાં. સાત્વિક, આ બધા સિમિલર શબ્દો છે. દેવી સંપત અને આસુરી સંપત, આની ચર્ચા આખા અધ્યાયમાં કરવામાં આવી છે. જેને ઇન જનરલ આપણા એક સ્વામીજી છે એને બહુ સરસ સમજાવ્યું છે કે આખી ચર્ચા છે ને એને 4 વિભાગમાં વિભાજિત કરી છે. 4 પોઈન્ટ્સ, 4 મુદ્દા છે. હવે એ જે 4 મુદ્દા છે ને એ આખા અધ્યાયનો સાર સમજી અને સ્વામીજીએ એને સમજાવ્યા છે. એક શ્લોકમાં નહીં, સેન્ટ્રલ આઈડિયા કે 4 મુદ્દા છે. સૌથી પહેલો મુદ્દો છે મનુષ્યપણું. વી આર હ્યુમન બીઈંગ. તો જે સંસ્કારોની વાત છે, જે મેં વાત કરી, સંસ્કારની ચર્ચા કરશે તો સૌથી પહેલો મુદ્દો આવે કે મનુષ્યના સંસ્કાર એટલે શું, કેવા હોવો જોઈએ, મનુષ્યના સંસ્કાર. પછી બીજો મુદ્દો છે કર્તા. તમે કંઈક કર્મ કરો તો તમે કર્મના કર્તા બનો છો, તો કર્તા કેવો હોવો જોઈએ, આળસ પ્રમાદથી મુક્ત, મૌલિક રીતે વિચારવા માટે ઉત્સાહી, ઉમંગવાળો હોય, પોઝિટિવ થિંકિંગ વાળો હોય, હકારાત્મક જીવન જીવનારો હોય, પરિસ્થિતિને સામે ઊભું રહેવાનું જેનામાં સામર્થ્ય હોય, એ કર્તા. એટલે કર્તાના સંસ્કાર કેવા હોવો જોઈએ, 2. પછી ત્રીજું ભોગતા. ભોગતા રૂપે આપણે કેવી રીતે ભોગ કરવો જોઈએ, ભોગતા, એના સંસ્કાર કેવા હોવો જોઈએ, કેવી રીતે એને સંસ્કૃત કરી શકાય, ભોગતા. અને ચોથું છે મુમુક્ષુ. અધ્યાત્મમાં ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની ઈચ્છા હોય તો તમારા સંસ્કાર કયા પ્રકારે તૈયાર કરવા જોઈએ, મુમુક્ષુ. આ 4 મુદ્દા છે. એમાં મનુષ્ય માટેના સંસ્કારો છે. એમાં સ્વામીજીએ સૌથી પહેલા એ લીધું સંસ્કારો કે ભગવાને મનુષ્યનું શરીર આપ્યું છે એની મહત્તા સમજાવવી જોઈએ. મહેરબાની કરીને ટાઈમ શેના માટે છે, સમય શેના માટે છે, વેસ્ટ કરવા માટે. શેના માટે વેસ્ટ કરવા માટે. જેટલા બેઠા એને પૂછું બધાને, ઘણા બધા પ્રશ્ન થતા કે સ્વામીજી વેકેશનમાં ક્યાંક બહાર હાલો ને બહાર હાલો ને બહાર હાલો ને બહાર હાલો ને બહાર હાલો ને. ના, મેં 13 હાલું છું, 14 હાલું છે, 12 નથી, 13 હાલો, 14 હાલો, 11 હાલું છે, 12 તો નથી જ હાલું. આટલા વેકેશનો ગયા, આટલા વેકેશનોમાં તમે ક્યારે વેકેશનનો સદુપયોગ કર્યો? સિમ્પલ ધીસ. વેકેશન 3 કલાક ને એમાં જે સવારના આવે તો એક્સ્ટ્રા સવારના આવે, શ્રીરામ જયરામ બોલવા આવડે, અડધી કલાક એ બોલે, અડધી કલાક ધ્યાન કરે ને એમ કરીને ઘરે જાય ને ફરી પાછું બપોર થઈ આવવાનો ટાઈમ થઈ જાય, આવવાનું જેવા ઘરે થઈ સુવાનો ટાઈમ થઈ જાય, ફરી પાછા આવે. 16 દિવસ થઈ ગયા, ખબર ન પડી ક્યાં વયા ગયા. એટલે આ સમય છે એ મનુષ્યને જે આપવામાં આવેલો સમય છે એ સમય એ લિમિટેડ છે અને ડેન્જરસ વસ્તુ અને બેસ્ટ વસ્તુ એ છે કે આપણને ખબર નથી કે આપણી પાસે કેટલા દિવસ, કેટલા મહિના અને કેટલા વર્ષ છે તમારી પાસે આ રમત રમવાના. નોબડી નોઝ. એમાં કાચી બુદ્ધિ ના હોય ને એ નાની નાની વસ્તુમાં જીવન પસાર કરી દે. કાચી બુદ્ધિ કહે, બાળક બુદ્ધિ. સિમ્પલ નાની વસ્તુ છે, મેનેજ ન કરે અટકી જાય, વારે ઘડે અહીંયા હાલે અટકી જાય, અહીંયા હાલે અટકી જાય, અહીંયા હાલે અટકી જાય. થોડાક બ્રિલિયન્ટ છે એ આવે એને પસાર કરે, એમાંથી બહાર આવે અને ઝડપથી આવે. અને ત્રીજા અને સ્માર્ટ લોકો એવા છે કે આવતા પહેલા એને જવાબ બધા તૈયાર કરવા કરે, ધડાધડ પ્રશ્ન આવે ભેગો ફિનિશ, આવે ભેગો ફિનિશ. ધેટ્સ બ્રિલિયન્ટ. તો સમયનો બહુ મોટો ઉપયોગ કરી શકે. મનુષ્ય જીવનનું સિક્રેટ આ ટાઈમમાં છે. અને ટાઈમ છે ને, સમજી લેજો, ટાઈમ જે છે ને એ અહીંથી છે. તમે ભૂલજો નહીં કે ટાઈમ અહીંથી છે.
ટાઈમ અહીંથી જ. હિયર ઇઝ ટાઈમ બેક. આ એટલે વિવેક. તમે કેટલો વિવેક કરી શકો છો એટલો જ ટાઈમનો ઉપયોગ કરી શકશો. ધેટ્સ ઓલ. જેટલો તમે વિવેક કરી શકશો એટલો જ સમય, અને સમય કયા સમયે શું કરવું એ નક્કી કરવાની સ્વતંત્રતા ભગવાને તમને આપી છે. ને મોટા ભાગે આપણે વેસ્ટમાં ઉપયોગ કરી ફ્રીડમનો. સમયનો ઉપયોગ મારે ક્યાંક જવું છે, મારે ક્યાંક આવવું છે, એટલે મન થાય એટલે તમે કરો, તો એ કરવામાં તમે કેટલો ટાઈમ વેસ્ટ જાય છે એનું કાઉન્ટિંગ ક્યારે કરો છો ખરા? ખરેખર તો એ કાઉન્ટિંગ થવું જોઈએ. શું થવું જોઈએ? તમે ઘરેથી આવો, અહીં ક્યારે પહોંચો? કેટલો સમય લાગે? ઘરેથી આવો, અહીંયા પહોંચો તો કેટલો સમય લાગે? કમસે કમ અડધો કલાક. એ ઘરેથી તૈયાર માનસિક તૈયાર થાવ કે હવે જવાનું છે, હવે પથારીમાંથી ઊભું થવાનું છે, આ 80 કિલોને બહાર કેમ કાઢવું, પથારીમાંથી પંખો બંધ કરો, એમ કરીને તમે પ્લાનિંગ કરો, બીજું બધું આટલું કરો. અડધી કલાક તો કમસે કમ ગણી લ્યો આવવાની. અને જવાની પછી કેટલા આપણે સત્સંગ કરતા જવાનું, આસપાસ લોકો વાતો કરતા કરતા અડધી કલાક આવવાની, અડધી કલાક જવાની. ભલા તમારી 40 મિનિટ તો કમસે કમ આવવા જવાની જાય કે ન જાય? 40 મિનિટ 50 મિનિટ ગણી આપણે તો 40 કે 50 મિનિટ એક દિવસની, એવી આપણી આ 18 દિવસના ગુણ્યા 50 કોણ કરશે? 900 મિનિટ એટલે કેટલી કલાક થઈ? ચલો 15 કલાક. 15 કલાક તમે કલ્પના કરો, એ 15 કલાકની આઉટકમ પ્રોડક્ટિવિટી. તમે આવો છે બરાબર છે કે આનો એમ નથી કહેતો કે આ ન કરાય, હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે સમય છે એ જો થોડાક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરશો ને તો ખબર પડશે કે જીવન આપણી સાથે જે રમત કરે છે ને, પ્રકૃતિ આપણી સાથે માયા, એ સમયમાં કરે છે. ખબર નથી પડતી ને સમય હોય જાય છે. મનમુખી જીવન વાળા માટે સમય ભૂલી જ જાજો, એનો જન્મ આમ વયો જશે. મનમુખી, મનમાં આવે એમ કરો, મનમાં આવે એટલે આ કર્યું, મનમાં આવે કર્યું, પણ બુદ્ધિથી વિચાર કર્યો કે નહીં? બુદ્ધિથી વિચાર કરો કે ભાઈ મારે કોઈ પણ, આમાં ઘણા લોકો મેં એવા જોયા છે એ બિચારા સાવ શાંતિથી બેઠા હોય પણ બીજા આવીને ઉપાડી જાય ને. જેને પોતાનું જીવન ધ્યેય ન હોય ને એવા લોકોને બીજા લોકો પોતાના જીવન ધ્યેય પૂરા કરવા માટે ઉપયોગ કરી લે. આમાં ઘણું બધું આવી ગયું. કારણ કે આ સ્વામીજી બહુ નાની વાત કરે પણ સમજદારને ખબર પડે કે સ્વામીજીએ ક્યાં ક્યાં સ્ક્વેર કટમાં સિક્સર લગાવી છે. તમારું પોતાનું જીવન ધ્યેય ક્લિયર નહીં હોય તો બીજા લોકોનું જે પોતે જે કરવા માંગતા હશે ને એમાં તમને પોરવી દેશે. લાગણીશીલ, નવો શબ્દ મારે ઉપયોગ કરવો છે. આસુરી સંપત્તિ વાળા હોય, દૈવી સંપત્તિ વાળા હોય, એમાંથી અમુક કેવા હોય લાગણીશીલ. લાગણીશીલ એટલે કેવા કે એ એમ હૃદયને સારા હોય પણ એને ગમે તે આવે ને લેંગા છાપ કોઈ પણ ઉપડી જાય, હાવ ફરી જાઓ, હાવ નવરી છો, હાવ. પણ તમે આવો જાઓ, બેસો, કરો, સમય, કેટલી બધી પોસિબિલિટી, આ કેટલું બધું તમે ઇન્વેસ્ટ કરો ત્યારે. એટલે એક્ઝામ્પલ હું એટલા માટે આપું છું કે હું દરેક જગ્યાએ જોઉં છું કે બ્રિલિયન્સી બહુ ઓછી છે માણસની અંદર. આ કાઉન્ટિંગ નથી કે સમય એટલો બધો મહત્વનો છે, અને સાચી સમયની ખબર ક્યારે પડશે તમને કે મને? જ્યારે જે કરવું છે ને એ તમે નહીં કરી શકો ને ત્યારે તમને સમયની કિંમત થશે. ત્યારે ફ્રીડમ હતી તે ફ્રીડમ મેં લાગણીઓમાં ઉપયોગ કરનાર પડે, અને હવે બુદ્ધિથી ખબર પડી પણ હવે સમય, હવે શરીર અને અનુકૂળતાઓ ભગવાને નથી આપી કે હવે હું કરી શકીએ. ગ્રોથ, આખો જન્મનો જે પોસિબિલિટી છે વિલ સ્ટોપ. મનુષ્યપણાના સંસ્કાર કે જેમાં ભગવાને આ વિવેક કરવાની શક્તિ આપી છે, તો મનુષ્યના સંસ્કાર એટલે વિવેકપૂર્વક, વિચારપૂર્વક જીવનના નિર્ણયો લેવાની શક્તિ.
તો આપણે બ્રિલિયન્સી ક્યાં છે? ગમે ત્યાં જતા હો, ક્યાંય પણ જતા હો તો પોતા પાસે નાનું પુસ્તક જેવું રાખી અને સમયનો ઉપયોગ કરી લેવો છે. સમયનો ઉપયોગ કરી લેવો છે. તો એ મનુષ્ય છે, એમાં સામેથી 2-3 વસ્તુ લેવા છે કે મનુષ્ય તરીકે શરીર મળ્યું હોય ને તો સૌથી પહેલું કામ એ કરજો, તમારો શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું પ્લાનિંગ પહેલાં કરી લેજો. સંસ્કારમાં આવ્યા, ઇવન આમાં ગીતાજીમાં પણ 17મા અધ્યાયમાં 18મા અધ્યાય બધા આવશે કે તમારે ભોજન કેવું કરવું છે, સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક. તો એ શેના માટે છે? તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય શું જરૂરી છે? તેના માટે જરૂરી છે શરીરમ ખલું ધર્મ સાધનમ. શરીર તમારું ધર્મનું સાધન છે, અને સાધન જો સ્વસ્થ અને બેસ્ટ નહીં હોય તો તમે કાંઈ કરતા કાંઈ નહીં કરી શકો. એટલે સ્વામીજી કે સ્વાસ્થ્ય એ પહેલો મુદ્દો લેવો, એની ચિંતન કરવું. પછી બીજું છે શારીરિક, પછી માનસિક સ્વાસ્થ્ય. માનસિક સ્વાસ્થ્ય એટલે રાગ, દ્વેષ, આસક્તિ અને ઝઘડાળુ પ્રકૃતિમાંથી બહાર આવવું. કારણ કે તમારો સમય બહુ લઈ લેશે. ઝઘડાળુ પ્રકૃતિ ખેંચી જ લેવાનું, તળા ધૂમ. સહનમ સર્વ દુઃખેસુ, સ્વામીજી તમારા માટે, आपके लिए सहनम सर्व दुखेसु, हम नहीं करेंगे, हम तो हत्या करेंगे, स्वभाव है हमारा, हमारे पुरखों वही करते थे, हत्या कर देंगे. सहनम મન એક પ્રકારનો દોષ છે. મન અને વિક્ષેપ જેવા કે રાગ, દ્વેષ, આસક્તિ, એની શુદ્ધિ કરવી. અને ત્રીજું છે બૌદ્ધિક સ્તરે, બુદ્ધિના સ્તરે પણ આપણે સંસ્કૃત કરવી બુદ્ધિને. બુદ્ધિનો વિકાસ. બુદ્ધિનો વિકાસ કેવી રીતે થાય? બુદ્ધિ હોય એનો વિકાસ કેવી રીતે થાય? પેલી શરત શું બુદ્ધિના વિકાસ માટેની? હોવી જોઈએ. સૌથી પહેલા તો હોવી જોઈએ, પછી એનું ડેવલપમેન્ટ થશે. 80 કિલો, 90 કિલો, 100 કિલો. પેલા હોવી તો જોઈએ. અરે સ્વામીજી ભૂલી ગયા કે ભગવાન ભૂલી ગયા એ કે બધાને બુદ્ધિ આપતા હતા અને મને બુદ્ધિ આપવા કે ને એમાં એક લક્ષ્મીજી કઈ કીધું તો ભૂલી ગયા મને દેતા. बुद्धि है तब आप दवा दे सकते हो, यही नहीं तो डेवलपमेंट कैसे हो? मुनि पास બધા રોગની દવા હોય. સર તેરા ચક્કર આ ગયા, દિલ ડૂબા જાય, આજા પ્યારે પાસ હમારે. પણ એને કહો કે તમને બુદ્ધિ દવા કોઈને આપો कि बच्चे की बुद्धि काम नहीं कर रहा है तो उनकी दवा तो देखो होनी तो चाहिए ना, थोड़ी तो है तो डेवलप कर सकते हैं. બુદ્ધિના વિકાસ કરવા માટે સૌથી પહેલા ગાયનું દૂધ, ગાયત્રી મંત્ર, પુરસ્ચરણ, ગાયત્રી મંત્ર અને પુરસ્ચરણ, ગાયનું દૂધ. પછી શારીરિક સ્વાસ્થ્ય આવી જાય. પછી બદામ કે જે કંઈ તમે લેતા હો, ડ્રાયફ્રૂટ હોય લેતા હોય, બરાબર છે. પણ બૌદ્ધિક બુદ્ધિના વિકાસ માટેના 3 સાધનો છે. સૌથી પહેલું પાણીનીય ગ્રામર, સંસ્કૃત ગ્રામર. પાણીનીય સૂત્ર સાથેનું સંસ્કૃત ગ્રામર તમે ભણો તો તમારી બુદ્ધિ છે એ સૂક્ષ્મ બને. અને બુદ્ધિ ખરેખર સૂક્ષ્મ હોવી તમને કીધું. આ ઘણા લોકોના જેનો મને ખ્યાલ આવે, આ માનસિક અને બૌદ્ધિક રીતે જે લોકો બહુ સ્વસ્થ ન હોય ને એ લોકો અભિવ્યક્તિ કરવામાં બહુ મુશ્કેલી ફીલ કરે. 2 જગ્યાએ ફીલ થાય. આજે મેં કીધું સ્વાસ્થ્ય માનસિક અને બૌદ્ધિક. માનસિક અને બૌદ્ધિક સ્વાસ્થ્ય ન હોય ને, એક તો કોમ્યુનિકેશન કરવામાં તકલીફ પડે. ઘણા લોકો મને વાત કહેવા, પ્રશ્ન કહેવા માટે આવે તો બોલવાનું શરૂ કરે તો પોણી કલાક સુધી મારે સાંભળવાનું જાય, બોલવાનું તો આવે જ નહીં. મારે એટલું બધું ભરીને આવ્યો હોય ને, દમ એકે ચપન મારે વચમાં આમ જ કે બરાબર છે ભાઈ, બરાબર છે, આ દુઃખ તો આવે, આ બરાબર છે, આ બરાબર. પછી મારે બેન ભાઈ તમારે કેવું શું છે? પછી જે કહેવાનું હોય ને એક જ લીટીનો હોય ખાલી પ્રશ્ન. તમે તો આગળનો એક પ્રસ્તાવના, આવડી મોટી પ્રસ્તાવના, एक वाक्य ने मुझे बोलना है 45 मिनट की प्रस्ताव. અભિવ્યક્તિમાં કારણ કે આ બધા પ્રશ્ન એવા છે જેમાંથી જેનો ભોગ હું વારંવાર બનતો હોઉં છું. તો અભિવ્યક્તિ ઇઝ એક્સપ્લેનેશન. કોઈ પણ વાત કેવી હોય તો ટૂંકાણમાં મુદ્દાસર અભિવ્યક્ત કરવાનું. એના માટે બ્રિલિયન્સ, એના માટે બ્રેઇન. તો કે બ્રેઇનનું ડેવલપમેન્ટ કેવી રીતે થાય? પાણીનીય ગ્રામર. બીજું છે શાસ્ત્ર ચિંતન. શાસ્ત્ર ચિંતન વેદાંતના ગ્રંથો, કેવો આપણો ગ્રંથ
પંચદશી વણો. આ વાળ જેટલા તમારા ન ઉતરે તો કયો મને. બધા ઉતરી જશે. પંચદશી એટલે માય ગોડ, આપણે કરશો જશે ને પછી ઓલરેડી ઉતરી ગયા છે એટલે એને ચિંતા નથી, એને ઉતારશે અમારો માનસ સ્વામીજી. આ બધા સ્વામીજી પોતે મુંડન કરાવેલો હોય અને જેને આવે એને મુંડન કરાવવાના મૂડમાં અમે હોઈએ. તો શાસ્ત્રો એવા સૂક્ષ્મ શાસ્ત્રોનું ચિંતન તમને ગમે તેવી, હું ઘણા લોકો એવા છે આમાં જે બેઠા છે, પૂછીશ નહીં કોઈને, પણ ઘણાને એવી આદત રોજ બપોરના 3 થી ઘણા લોકો એવા કે આમ સુવે નહીં, સુવે તો 3 કલાક ખેંચી લે, 4 કલાક ખેંચી લે. પણ ધારો કે એને ટેવ હોય સુવાની બપોરે, અને અહીંયા 18મો દિવસ, 16મો દિવસ છે, તો એને પૂછ્યું કે જે લોકોને ટેવ છે એ લોકોની ટેવનું શું થયું? પહેલો દિવસ, બીજો દિવસ, ત્રીજો, ધીમે 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 તમે જુઓ જેને ટેવ છે ને એ લોકોની આવતી જે ફ્રીક્વન્સી છે ને એ ઘટ, કે તમને કાંઈ ખબર ના પડે કે હું શું કહું છું, હું જે બોલું છું સત્ય બોલું છું, જે મારી સામે જ છે, તો એ ફ્રીક્વન્સી ઘટતી જાય. ઊંઘ આવે પણ આવવા ન દે, એ સ્ટ્રગલ મને દેખાય, કારણ એનો ભોગ સૌથી પહેલા હું બનું, બીજા બાજુ તો બિચારા મારે એમ જોતો હોય એટલે મારે નહીં આમ જોવાનું. એટલે હું આટલા ઉત્સાહમાં બોલતો કે અહીંયા આવું ને એટલે હું અટકી જાઉં. ઓકે ઓકે ઓકે, હવે ગંભીર વાત નહીં થાય, હવે મારે કોઈક જોક કેવો પડશે. સમજી જજો કે જ્યારે હું જોક કહું ને આજુબાજુમાં કોક ક્યાં પડતું હશે એને હાથ દઈને ઉપાડે, નહીં. એટલે પેલા ઊંઘ આવે, બીજા દિવસે ઊંઘ આવે, બીજે ધીમે ધીમે ઘટતી જાય, પછી સ્વસ્થ થઈ જાય. શું કામ? ધીસ ઇઝ હાઉ યુ ગ્રો. શાસ્ત્ર ચિંતન, બુદ્ધિ વધારવા માટે. અને ચોથું અને છેલ્લું સાધન ગુરુ સેવા, સંત સેવા. ગુરુ સેવા ને ગુરુ મરી ગયા, સંત સેવા, સંતની સેવા. મહાપુરુષોની સેવા કરવાથી બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ બને. એટલે આપણી પરંપરામાં ગુરુ સેવા, જે ગુરુજી આપતા હોય સેવા, તો એમાં પછી બધા કરે કે ભાઈ મને સેવા કેમ નહીં, એને આપો જ મને કેમ નહીં, એને આપો જ મને કેમ નહીં. પાછળ રહસ્ય કહી દઉં કે જેને સેવા દેવામાં આવતી હોય એ ડિપાર્ટમેન્ટ જ્યારે ઓછો કામ કરતો હોય ત્યારે ગુરુજી એની સેવા સોંપે, જેથી કરીને ડિપાર્ટમેન્ટ એનો હરખો થઈ જાય. એટલે બીજા કોઈ બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પણ જે મળ્યો છે ભગવાન જે દવા પાકે, કે એક આચાર્ય એક જ હોય અને રોગ ઘણા બધાના હોય, તો જેને જેવો રોગ હોય એવી દવા આપવામાં આવે. એટલે કે આચાર્ય સેવા, સંત સેવા, ગુરુ સેવા, આ સેવા કરવાની જે ટેન્ડન્સી છે ને એ તમારી બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતાને વધારે. તમારે સામે જ એક કહેવાય નહીં, મારાથી મુझे નહીં કહેના चाहिए, ફિર બી એક્ઝામ્પલ તમને આપું. તમારી સામે બેઠેલા સ્વામીજી જ્યારે 10મું ધોરણ પાસ કર્યું ત્યારે હું એક વાક્ય બોલી ન શકું. આઈ હેવ ફિલિંગ દેટ સેન્સ, જેને કહેવાય ને કે સેલ્ફ લોથ, આઈ એમ નોટ ઓકે. બધા બોલી શકે, હું બોલી ન શકું, એક વાક્ય ન બોલી શકું. 10મું પાસ કર્યું પછી બધા ફ્રેન્ડ્સ ઊભા હોય, કોમેન્ટ્સ કરે, હું કોઈ દી ન કહી શકું. એટલી બધી શરમાળ, એટલે બધી બોલવા બાબતમાં હું ક્લોઝ હતો. અને ક્યાં સુધી, ઇવન કોલેજ સુધી, જ્યારે કોલેજ પૂરી કર્યા બાદ પછી જ્યારે મારે જે ભણાવવાનું આવ્યું કોલેજની અંદર, ત્યારે પછી ધીમે ધીમે આ ખુલી. અત્યારે કયા લેવલ પર પહોંચી છે, હાઉ ઇટ્સ ગ્રો, બીકોઝ લોટ્સ ઓફ સેવા. આ સેવાનો એટીટ્યુડ, સેવા બધાના જીવનમાં મળતી હોય, પણ સેવા પાછળની દ્રષ્ટિ, આઈ એમ થેન્કફુલ ટુ ભગવાન હુ ગેવ મી ઓપોર્ચ્યુનિટી. મેં સેવા કરી એવું નહીં, પણ ભગવાનનો આભાર કે જેને મને આ તક આપી, કારણ કે તક બધા નથી મળતી. એ સેન્સ સાથે કરવામાં આવેલી ગુરુ સેવા, સ્વામીજીને તેલ ઘસતા હોય, સ્વામીજીને તેલ ઘસતા હોય, પણ હવે બહુ એ દેખાય છે કે તેલ અહીંયા ઘસતા હતા અને જ્ઞાન અહીંયા ઉતરતું. યસ, ટ્રાન્સફર. ગુરુ સેવા, આચાર્ય સેવા એ બુદ્ધિના સ્તરનું, સંસ્કારોનું સિંચન જેને કહેવામાં આવે છે. પછી એકાગ્રતાનો ગુણ, મનને
કોઈ જગ્યાએ યા જીવનને કોઈ એક જગ્યાએ લગાડવાની ટેન્ડન્સી, ઇટ્સ અમેઝિંગ, અમેઝિંગ. બધી જગ્યાએથી લાડવો લઈ જ લેવાનો, પણ જ્યાં લગાવો કોઈ એક જગ્યાએ પૂરા દિલથી દિમાગથી લગાવવાની માનસિકતા, જેને કહેવાય એકાગ્રતા, એ પણ સંસ્કારોમાં આવે. પછી બીજું આવે છે કર્તા. કર્તા એટલે કર્મનો કર્તા. પ્રથમ વિભક્તિ. બીજી વિભક્તિ હલો લ્યો. કર્તા, કર્મ, કરણ, ઉપાદાન, સંપ્રદાન, સંબંધ. હા, છઠ્ઠી પહોંચી ગયા. અને સંબોધન, અધિકરણ, સંબોધન. આ 8 વિભક્તિ છે. પેલું કર્તા, અહમ કર્તા, કર્મનો કર્તા. તો કર્મનો કર્તા કેવો હોવો જોઈએ? તો કે છે યાંત્રિકતા અને આવેશમાંથી મુક્ત કર્મનો કર્તા હોય. આ જીવનનો ધ્યાન. યાંત્રિકતા અને આવેશથી મુક્ત કર્મનો કર્તા હોવો જોઈએ. મિકેનિકલ પણ. મિકેનિકલ એટલે શું? તમે કરો છો પણ તમારું ધ્યાન તમારા કર્મમાં નથી. કેવી રીતે ખબર છે? આ ધ્યાન રાખજો. એક તમને નવી સાધના હું શીખવાડું, કરશો? નવી સાધના, બેસ્ટ સાધના. અને એવી સાધના કે જે સીધી તમને ખબર નહીં પડે કે શું રિઝલ્ટ છે, પણ પાછલે બાયણેથી બહુ મોટું કામ કરશે, તમારી પર્સનાલિટીમાં ચેન્જ લઈ આવશે. અને એ સાધના છે જાગૃતિની સાધના, એલર્ટનેસ, અવેરનેસ. આમ તો બે શબ્દ અલગ અલગ છે, પણ તો એનો મિનિંગ આપણે જોઈએ કે જાગૃતિ, એલર્ટ. એલર્ટ એટલે શું? તો કે હું ડ્રાઇવિંગ કરું છું તો હું ડ્રાઇવિંગ જ કરું છું. હું ભોજન કરું છું તો મારું ધ્યાન ભોજનમાં કેટલું ને વાતોમાં કેટલું. બરાબર? હા, આપણું માઇન્ડ કેવું છે? લ્યો છો કે નહીં ડબલા? મોબાઈલ ભૂલાઈ ગયો? સાધના પૂરી લીધા છે? મોબાઈલ, કોઈ પણ વસ્તુ કરતા હો એ સમયે તમારું ધ્યાન જ્યાં છો ત્યાં કે ત્યાંથી બીજે ક્યાં. આ સતત વિચારો, આ સાધના છે. એક જ વસ્તુ જે સમયે જે કરતા હોય ત્યાં રહેવાનો સ્વભાવ ડેવલપ કરો. જાગૃતિ. તો તમે જે કરો છો એમાં ભૂલ ઓછી થશે. આપણો સ્વભાવ, આપણે માઇન્ડને કેવું ડેવલપ કર્યું છે? જે સમયે જ્યાં હોય ત્યાં આપણે રહેતા નથી. ત્યાં હોય તો અહીંયા આવવાના વિચાર. અને હવે ના રે ના, હા બધા એમ કે સ્વામીજી કે તમે બોલો બરાબર છે કે, પણ 5:30 પછી અમે જે ફ્રેશ થઈ જાય ને. કેમ 5:30 પછી? તો કે ચા પાણી આવે, કોક વાર બિસ્કિટ આપો છો કે નહીં? નથી. શું વ્યવસ્થા કરો છો? પેલા કોક બિસ્કિટ આપો, ચા આપો, ચા પાણી પીને પછી જે મજા આવે. કેમ? કે 6:45 આવે ને 6:30 તો પૂરું કરી નાખવું જોઈએ. કેવી મજા આવે? એવું થઈ ગયું? ઘૂઘરા. હા, પછી ઘૂઘરા આવ્યા પછી વાગ્યા જ નહીં. ઘૂઘરા આવ્યા હતા બતાજી એક વખત આપણે ઘૂઘરા આવ્યા હતા. વાગ્યા નહીં, અમારા જામનગરના ઘૂઘરા હતા. તો કહેવાનો મતલબ છે કે આપણું મન જ્યારે ઘરે હોય તો અહીંયા આવવાનો વિચાર કરે, અહીંયા હોય તો વચ્ચે બ્રેકનો વિચાર કરે, બ્રેક પૂરું થાય તો હવે જલ્દી છોડે. તો આજે સાંજના કે વહેલા ભાગવું જ પડશે. પગ જલ્દી ભાગશે કેમ ખબર નહીં, કે વહેલું જવું પડશે આજે જલ્દી. સ્વામીજી 6:30 પૂરું કરે તો બહુ સારું. એ કે હા કંઈક થઈ કે જવું પડે. એ માનસિક છે કે હવે એને પછી જવાનું છે. એ પહેલા પછી બધા બહેનો તમે જો, તમારા લોકોની મન હોય ને, એ તમારું મન સૌથી વધુ એમાં મહત્વનું તમારા જીવનમાં ભગવાને ન હોય. કામ, ઘરનું કામ, રસોઈ અને ઘરનું કામ, એટલે એની પ્રાયોરિટી હોય કે તમે બધું કરો ને બધું સારામાં સારું છે. હું હમણાં કહું ને કે બેન હમણાં 7 વાગે ભગવાન પ્રગટ થશે, ભગવાન કીધું ઉપર મારું કામ બતાવશે, બીજે મૂકી આવો.
અમે જોયું કે બે સીટી વગર લો હમણાં આવું કે ખીચડી ભગવાનને મળું ના નહીં કે બે સીટી વગર લો કે પણ તમારા ભાઈ આવશે ને માથાકૂટ કરશે ને કે અમે ઘરે જાય પછી શાંતિ હોય ઘરમાં આવે પછી કે મારા માથાકૂટ બહુ હોય એટલે એ આવે એ પહેલા અમારા વાઘ આવે પહેલા અમારે ખીચડી મુકાઈ જવી જોઈએ માણસ ઈ ટેવ બસ અહીંયા હોય તો એ કામની ચિંતા કરે અને કામ કરતા કરતા ભગવાન આવ્યો કે નહીં ભગવાન આવ્યો કે નહીં ભગવાન આવ્યો કે નહીં શું તમે આ એ ટેન્ડન્સીનો બ્રેક યાંત્રિકતા કરતા તમે કર્મના કરતા બનો તો તમે જ્યારે પણ જે પણ કરતા હો એ પૂર્ણતાથી સમગ્રતાથી કરો એનું એજ્યુકેશન આશ્રમોમાં આપવામાં આવે કોઈ પણ કામમાં ભૂલ માટેનું એક્સક્યુઝ નો શા માટે નહીં તમને ભૂલ કરવાની ફ્રીડમ નથી કારણ કે જ્યાં સુધી મનને આપણે તૈયાર નહીં કરીએ ને ત્યાં સુધી નહીં રજાવણા માતાજી કેટલો મોટો પ્રસંગ કર્યો 50 વસ્તુ કરવા એક સાથે 50 હોય એક ન હોય આને કહેવાનું ઓલાને કહેવાનું આ કરવાનું તે કરવાનું ઓલું આ તે બધું બધાને હચાવવાના ને બધા આ નોટ એન ઇઝી જોબ આ બધું તમે કરો અને ઈ સમૂહ નમું ઉતરે બધું વેરી ડિફિકલ્ટ એક વ્યક્તિ ઉપર ઘણું બધું આવે તો એની ક્વોલિટીમાં શું કહેવાય આપણે ઓલો સેક્રિફાઈસ નહીં પણ શું કહેવાય ને કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય કે ન થાય કોઈ એક વ્યક્તિ 3 પ્રકારનું કામ કરી શકતો હોય તમે એના પર 7 પ્રકારનું કામ સોંપો તો શું થાય એક વ્યક્તિ વધુ 3 કામ કરીએ પણ તમે એને 7 કામ સોંપો શું થાય હે ક્વોલિટી બગડે ગ્રો કરવાનો એક સ્વભાવ રાખો કે 7 ના 10 પણ કામ આવે ને તો તમે કેટલી સારી રીતે કેટલું કામ કરી શકો છો એના માટેનો ટેન્ડન્સી ક્રિએટ કરો ટેન્ડન્સી ધીસ ઇઝ ટેન્ડન્સી ઘણા માણસો હોય છે કે 10 કામ કરી શકે છે ભૂલ કર્યા વગર 10 પ્રકારના કામ કરી શકે ભૂલ ન થાય ધેટ ઇઝ ટેન્ડન્સી સ્ટ્રેસ આવે દબાણ આવે વેલકમ કરો અને દબાણમાં કામ કરવા માટે તમારા માઇન્ડને રેડી કરો સ્વામીજી કરતા પૂછે સ્વામીજી घंटों तक वो काम करते सोना और खाना पीना वो सब वो ब्रह्मचारी को होता ही नहीं આ મારો પોતાનો મત ત્યાં ચાન્સ પણ સ્વામીજીની સેવા કરવાનો સેવા કરતી વખતે અમારે કેટલી વખત 8 થી 10 કિલો વજન ઉતરી ગયું શું કામ તો કે જમવાનો ટાઈમ ન મળે કેમ તો કે કામમાં સિન્સિયરિટી એટલી કે સ્વામીજી આવી જમી લે ત્યારે બીજું બધું કામ પતાવવાનું જમીન આવે ને અમારે જમવાનું મારો આવે સ્વામીજી બહાર આવી ગયા હોય તો હટાઈ નહીં અહીંથી સ્વામીજીને ગમે ત્યારે જરૂર પડે ઉત્સાહ જીવનની અંદર યાંત્રિકતા નહીં જે પણ કામ કરો એ દિલથી કરો 2 કરો તો 4 કરો 5 કરો જેટલું કરી શકો વધારે સારી રીતે વેલ પ્લાન કરો જ્યાં ભૂલ થાય એ ભૂલ દૂર કરો ફરી ગ્રો કરો આ ગ્રો કરવા માટે આપણા જીવનમાં પ્રત્યેક પરિસ્થિતિ આવતી હોય એટલે અહીંયા છે કરતા છે એ આવો હોવો જોઈએ પછી સારા કર્મ કરવા કર્મ જે તમે કરતા હો એ કર્મમાં પણ પસંદગી કરવી કે બેસ્ટ કર્મ કરવા માટેની ટેવ પાડવી સારા કર્મ એટલે જે કર્મમાં તમને બેનિફિટ ન હોય પણ બીજાને બેનિફિટ હોય બીજા માટે કરવામાં આવે નિષ્કામ કર્મ દેટ્સ કોલ્ડ નિષ્કામ કર્મ પછી ભોગતા બીજો મુદ્દો છે ભોગતા ત્રીજો ભોગતા કેવો હોવો જોઈએ તો કે ભોગતા એટલે કર્મનું ફળ તમે ભોગવતા હો તો ભોગતા કેવો હોવો જોઈએ ભોગતા શીખવાની વૃત્તિ વાળો હોવો જોઈએ બેન ભણવાનું પૂરું થઈ ગયું તમારું એજ્યુકેશન 12મું કોલેજ પછી ભણવાનું પૂરું હવે ભણવાનું પૂરું થાય શીખવાનું પૂરું ન થવું નેવર એવર શીખવાનું અભી તો મેં that is different अभी भी मैं विद्यार्थी मतलब हमारे नोट पेन લઈને કે એક્ઝામ નથી આપવાની પણ શીખવા મળે અમારા ગુલાબભાઈ બેઠા છે એ ગુલાબભાઈના ફાધરની ઉંમર કેટલી ભાઈ 91
96 મને યાદ છે કે 91-92 વર્ષની ઉંમરમાં એને પેઇન્ટિંગ અને બીજું શીખવાનું ચાલુ કર્યું, જ્યોતિષ ચાલુ કર્યું શીખવાનું. જ્યોતિષ એમ કે ફાધર, એના ફાધરને એ બોલાવીને જોવા જેવું છે. 96 વર્ષના છે, પણ એનો દિનચર્યા છે એમાં કેટલું બધું એ કામ કરે છે, કેટલું બધું. અમારા ટોક્સ કેટલા બધા ડબલામાં નાખીને શ્રવણ કરે, નોટ બનાવે, પેઇન્ટિંગ શીખે, જ્યોતિષ વિદ્યાનું શીખે. એવા વ્યક્તિને સાત્વિક વ્યક્તિ કહેવામાં આવે. સાત્વિક વ્યક્તિનું લક્ષણ છે શીખવાની વૃત્તિ, 90 વર્ષ શીખવાની વૃત્તિ. અને હમણાં આપણે 20 વર્ષનો ડોસીમાં ના રે ના, શું શીખીએ? બ્રહ્મ સત્ય જગત તો મિથ્યા છે, મિથ્યા છે જગત, શું શીખીએ? કે રહેવા દે ને. મેં તો બેના માખી તો કે તમે ઉડાડો, હું ન ઉડાડું. એવું મન, શું મન થાય આપણને કયો તમે? આપણે સાધુ જે ન કરી શકી. માખી હું કેમ ઉડાડું? તમે ઉડાડી દે. માખી હું ઉડાડું કે છો શેના માટે? ગુરુ છો શેના માટે? ટેન્ડન્સી, વિરોધ ક્યારેય કોઈ દિવસ કોઈ વ્યક્તિનો ન હોય, એની માનસિકતાનો હોય. અને જે પ્રોબ્લેમ છે એ રાવણનો પ્રોબ્લેમ નથી, રાવણની માનસિકતા. એ તો જ્ઞાની હતું, જ્ઞાની હતો રાવણ. માનસિકતા, એની ટેન્ડન્સી જે હતી એ અસુરી હતી. એનો વિરોધ, એમાં ગ્રો, એમાં આગળ વધવાનું હોય. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ભોક્તા. ભોક્તાનો મતલબ એવો છે, the person should be ready any time for learning. આ કર્મયોગીનું લક્ષણ છે. તમને નથી આવડતું એ બરાબર છે, પણ તમે શીખી ન શકો એ વાત સ્વીકાર્ય નથી. તમને નથી આવડતું બરાબર છે, પણ તમે શીખી ન શકો, ધીસ ઇઝ રોંગ. આવડે જ. તમારી અંદર ધારો કે બુદ્ધિ છે, તો વિચાર, બુદ્ધિ ધારો કે ઓછી છે, ખબર કેમ પડે? હોય બુદ્ધિ છે, પણ ઘણી વાર એમ લાગે કે જેટલી માત્રામાં હોવી જોઈએ ને એટલી નથી. ખબર કેમ પડે? ક્લુ સ્ટ્રાઇક ન થાય. આપણે કહીએ ને કે આ કેમ ન કર્યું, એટલે પેલા બહુ મને કહેતા બધા, મારે સાથે સલો બોલતે કે મને સૂઝ્યું જ નહીં. એટલે શું થયું? એટલે મને નથી સોજાની કઈ વાત કરતું, શેનું સોજ્યું? એટલે મને સૂઝ્યું જ નહીં, એટલે ક્લિક ન થયું. એટલે મેં કીધું આના કરતા આમ ન કરાય? તો કે કરાય ને. કેમ ન કર્યું? તો કે મને સૂઝ્યું જ નહીં. એટલે હવે પછી હું શું કરી શકું પ્રાર્થના સિવાયના માટે? કે ભગવાન કૃપા કરે મારા ઉપર, જેથી કરીને મારા કામમાં તમને ટાણે સુજાડે. સૂઝ્યું જ નહીં. ભોગતા હોય ને એ જો સ્ટ્રેસથી મુક્ત હોય ને, પ્રેઝન્ટમાં રહેતો હોય ને, ભવિષ્યનો ભાર એ ભગવાનના હાથમાં સોંપી દે ને, તો પ્રત્યેક કર્મને એન્જોય કરતો ને સૂઝવું જ જોઈએ. સ્ટ્રાઇક થવી જ જોઈએ. કેમ સ્ટ્રાઇક ન થયું? કેમ સ્ટ્રાઇક નથી? તમને સમજ, મને કેમ નથી કરવાનું? ઘણી વાર જોઈને કંઈક વસ્તુ ખોય ને મોકલો અમારે, જરા ભાઈ જો તો આ ક્યાં છે? કાંઈ નથી, છે જ નહીં ક્યાં કાંઈ. કેમ? કાંઈ નથી, બધું જોઈ લીધું. ઓકે, જોઈ લીધું, હા સરસ. પછી મારે જવું, ઉભા રહેવા પેલા હું જા, હું મને ખબર છે મારું પ્રમાણ હું છું, એટલે હું જાઉં અને લઈને બધા આ શું છે તો કે ઈ મેં ન જોયું, ઈ ન જોયું, સૂઝ્યું નહીં. એના માટે તમે જ્યારે કંઈક કરો છો, વોટ એવર ઇઝ બેક પાછો આવે છે, એ સમય કયા દ્રષ્ટિકોણથી કરો છો? તો તમે એક વિચાર કરો કે બધી જગ્યા તમે જુઓ છો તો વસ્તુ સામે પડેલી છે, કેમ દેખાતી નથી? કારણ કે બ્લોકેજીસ છે. આ મારી વાત સમજી લેજો. આપણે પ્રયોગ કરીને બતાવ્યું, ધીસ ઇઝ બ્લોકેજીસ. બ્લોકેજીસ એટલે શું? કે તમે વ્યવહાર જે કરો છો ને એ એવું બહારનું જગત જુદું છે અને તમારું માઇન્ડ તમને જુદું જગત બતાવે છે. આ બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે અને હું લગભગ બધી જગ્યાએ જોઉં છું. लगभग बड़ी जगह दो प्रकार का जगत सामने जो देखने को आता है, एक बाहर का जगत और एक व्यक्ति का माइंड जो देखने वाला जगत. અને આ બે વચ્ચેનું કોમ્યુનિકેશન એ બહુ મોટો હોય છે. અને આપણા માટે આપણને દેખાતું જગત એ આપણા માટે પ્રમાણ છે. આ વ્યક્તિ તો આવો જ છે, આ ઘટના આવી જ છે, આ ઘર આવું જ છે,
આ પરિવાર આવો જ છે, આ દેશ આવો જ છે, આ જે માનસિકતા છે એ આપણું થિંકિંગ છે, પણ એક્ઝેક્ટલી છે કે નહીં, વી આર નોટ ક્લિયર. એટલે અહીંયા સામે જે એવું કે જે તમે કર્મ કરતા હો ને, તો તમારી સામે જે પણ કંઈ ફળ રૂપે જે કંઈ આવે ને, એ સમયે તમે જજમેન્ટલ એટીટ્યુડ ન રાખો. ભોગતા કોને કહે કે કર્મનો ભોગતાના સંસ્કારો કોને કહે કે દરેક પરિસ્થિતિમાંથી શીખવા માટે તૈયાર હોય. ભૂલ થઈ ગઈ, આ થઈ ગઈ. બીજી વાર ધ્યાન રાખશું. તો મગજ હલી જવું જોઈએ. કોઈ પણ ભૂલને બહુ લાઇટલી પણ ન લેવી, અને મનમાં હોવું જોઈએ કે એકવાર ભૂલ થાય ને, should not repeat in lifetime. એ ટેન્ડન્સી હોવી જોઈએ. એ નહીં હોય ને તો વારંવાર થશે. અને એકને એક ભૂલ બધા આટલું બધું પ્રેશર આપવા છે વારંવાર થાય તો એ ભોગતા અને કરતા એ બંનેમાં ઘણું બધું આપણે મેનેજમેન્ટની જરૂર છે. એટલે આ ભોગતાની વાત અહીંયા કરી છે. પછી મુમુક્ષુના સંસ્કાર કેવા, તો કે મુમુક્ષુ કોને કહેવાય? શ્રદ્ધા એનો બેઝ છે. મુમુક્ષુ માટે શ્રદ્ધા એનો બેઝ છે, આધાર છે. શ્રદ્ધા શેનામાં? 3 વસ્તુમાં. પેલી શ્રદ્ધા ભગવાનમાં, કે ભગવાન છે. ઘણા કે ભગવાન નથી. ધારો કે ભગવાન ન હોય તો, ધારો કે હું એમ માનું કે ભગવાન છે અને જીવન શરૂ કરું, પણ એવું બને કે 2-4 વર્ષ ખબર પડે અરે ભગવાન તો છે જ નહીં, તો પછી મારી શ્રદ્ધાનું શું થાય? કે આ 3 વર્ષ હું જીવ્યો એ માનીને કે ભગવાન છે, રોજ અગરબત્તી કરું, દીવો કરું, અને મને 2.5 વર્ષે ખબર પડી કે ભગવાન જેવું છે જ નહીં કઈ, તો 2 વર્ષ મેં 2.5 વર્ષે દીવાનો અગરબત્તી કરી તો ફેલ ગયા ને. ભગવાન સપોઝ ન હોય, નથી કહેતો કે નથી ભગવાન, સપોઝ ભગવાન ન હોય ને તો પણ ભગવાન છે માનીને જીવવું વધારે હેલ્ધી છે, સ્વાસ્થ્ય માટે બહુ સારું છે. તાકી પોઝિટિવિટી આપે જીવનની અંદર, હકારાત્મકતા આપે, બહુ તમને જીવનને સ્વીકારવાનું બળ આપે. ભગવાન તો છે જ, પણ ન હોય ને તો પણ છે માનીને જીવવું એ બહુ સરસ મજાનું છે. ભગવાન પ્રત્યે અનન્ય શ્રદ્ધા. ભગવાન છે અને ભગવાન શું કરે છે? જીવન ચલાવે છે, કર્મનું ફળ આપે છે. તો કર્મ મારા માટે પૂજા છે અને કર્મનું ફળ છે એ પ્રસાદ છે. પૂજા અને પ્રસાદ બુદ્ધિ એ શ્રદ્ધા, સદાનો બેઝ. એટલે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા, બીજી શ્રદ્ધા ગુરુમાં. ગુરુ વેદાંત વાક્યેષુ સત્ય બુદ્ધિ ઇતિ શ્રદ્ધા. તત્વબોધમાં ભગવાન ભાષ્યકાર આવી વ્યાખ્યા કરે શ્રદ્ધાની. ગુરુ વેદાંત વાક્યેષુ સત્ય બુદ્ધિ અવધારણા. ગુરુના વચનોમાં સત્યપણાની બુદ્ધિ. અને ત્રીજું છે શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધા. આ 3 ઉપરની શ્રદ્ધા જોઈએ. ગુરુ, આ ભગવાન, ગુરુ અને શાસ્ત્ર, જેની ચર્ચા આ 16મા અધ્યાયમાં અલગ જગ્યાએ કરવામાં આવે છે. આ એનો એસન્સ મેં તમને કીધો. હવે તમને શ્લોક વાઇઝ કહું કયા શ્લોકમાં શું છે. સૌથી પહેલા 3 શ્લોક છે એ દૈવી સંપત વિશે છે. દૈવી સંપત શેના માટે છે? તમારા સેલ્ફ એસ્ટીમને સ્ટ્રોંગ કરવા માટે. તમારી નજરમાં તમે શું છો એ બનાવવા માટે આ દૈવી સંપત્તિ છે. તો 1 થી 3 શ્લોકમાં દૈવી સંપત્તિ છે. પછી 4થા શ્લોકમાં આસુરી સંપત્તિની ચર્ચા ભગવાન કરશે. 4થા શ્લોકમાં આસુરી સંપત્તિ આવશે. પછી 5મા શ્લોકમાં દેવી સંપત્તિથી મુક્તિ મળે એનું વચન આવશે ભગવાનનું, કે જેની અંદર દેવી સંપત્તિ છે એને મોક્ષ મળશે, આસુરી વાળાને નહીં. શું મળશે એ બહુ થોડું હવે ધ્યાન રાખજો, કે હવે જે બધી ચર્ચા થશે ને એમાં આસુરી સંપત્તિ એટલે શું, કેવો પ્રકારનો આપણી માનસિકતા હોય, કેવું કર્મ કર્યું હોય, એ બધું ભગવાન 1 થી 6 ઘણા બધા શ્લોક, હવે પછીના શ્લોક છે બધા એ જ ચર્ચા કરશે ભગવાન. એટલે દેવી સંપત્તિ ને એનાથી મુક્તિની વાત કરે ભગવાન. અને પછી આમ ઇન જનરલ જોઈએ તો 6 થી 18 સુધીના શ્લોક, 6 થી 18 એની અંદર આસુરી સંપત્તિ વાળાના
વર્તન વિશેની ચર્ચા છે. 6 થી 18 શ્લોક. એમાં આસુરી સંપત વાળો વ્યક્તિ હોય, આસુરી માનસિકતા વાળો વ્યક્તિ હોય, એનો વ્યવહાર કેવો હોય એની ચર્ચા 6 થી લઈને 18 સુધીમાં છે. એમાં 13 થી 17માં જે શ્લોક છે ને, 6 થી 18 માં 13 થી 17, એ અહંકારીપણું કોને કહેવાય ભગવાન પોતે બતાવે કે આ તમે આજે સાંભળશો ને એ તમને ઘણા વ્યક્તિત્વ દેખાશે કે ઓ આ વ્યક્તિમાં આ ગુણ છે, આ વ્યક્તિમાં આ ગુણ છે. એટલે ખબર પડે કે ભગવાન એને અસુરી સંપત્તિ વાળો ગણે છે અને એની ગતિ ક્યાં થશે એ ચિંતા ન કરજો. ભગવાન તમને અત્યારે કહી દેશે કે આવું અભિમાન કરનારો છે એને હું ક્યાં ઠેકાણે પાડું છું. ઇટ્સ અ પ્રકૃતિ, ઇટ્સ અ નેચર. અભિમાન, અહંકાર, આ મારું છે, કોઈને અડવા ન દઉં, ભૂકા કાઢી નાખું, તમને ખબર છે મેં શું કર્યું છે, ક્યાંથી ક્યાં લઈ ગયો છું, સાવ સામાન્ય વસ્તુમાંથી ક્યાં ટોચ પર પહોંચ્યો, બધું મેં કર્યું, આ મારું છે. આવી સેન્સ વાળા વ્યક્તિને ભગવાન અહંકારી વ્યક્તિ કહે. અને એ 13 થી 17 સુધીમાં ભગવાન આટલા બધા શ્લોક છે, એ શબ્દ સાથે ભગવાન કહેશે કે આવી આવી વાણી બોલે. એટલે આપણે ખબર પડે કે ઓ આ વાણી સાંભળીને ચૂપચાપ બોલવાનું નહીં, સમજી જવાનું કે આ અહંકાર છે. અને ભગવાન છે એ અહંકારનું સમાધાન પણ કરે છે. એટલે 16 થી લઈને 18, 6 થી લઈને 18 સુધીમાં આસુરી સંપત્તિની ચર્ચા છે. પછી 19 અને 20માં આસુરી સંપત્તિ વાળા વ્યક્તિઓને ભગવાન ક્યાં મોકલે છે, ફલશ્રુતિ, ટૂંકમાં ફલશ્રુતિ, એ 19 અને 20માં શ્લોકમાં છે. અને 21 અને 22માં નરક જવા માટેની સીડી ભગવાન બતાવે છે. જેને પણ જવાની મહેચ્છા હોય નરકમાં, એના માટેના ભગવાન સરસ મજાની સીડી બતાવે છે કે 3 વસ્તુ તમારી પાસે હશે, ડેફિનેટલી યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ મિસ નરક. નરક જવું પડશે. કામ, ક્રોધ તથા લોભ. નરકસ્ય દ્વારમ. જો ભગવાન નરકનો દ્વાર કે એટલે નરક હોય, નરકમાં જવું પડે. એના કરતાં બેટર છે એમ સમજવું કે આ 3 વસ્તુ મારા પોતાના ગ્રોથ માટે બરાબર નથી. મારી પર્સનાલિટીમાં, મારા વ્યક્તિત્વમાં આ 3 વસ્તુ ભગવાન જેને ગણે છે એના, એટલે શું કહેવાય, એજન્ડા આપે ને કે તમારા માટે આવા એજન્ડા છે, તમે આ કામ કરો, તમે આ કામ કરો. એમ આપણા જીવનમાં અમુક એજન્ડા લેવાના કે હું 6 મહિના 1 વર્ષ આના પર સાધના કરું અને સાધના કરીને જે આ મારું અંદર રહેલું જે દુર્ગુણ છે એને હું રિમૂવ કરું. એનું નામ સાધન. તો ભગવાન એ બતાવશે 3 વસ્તુ એની. અને એનો આપણે નંબર જોઈએ આપણે 21 અને 22માં. 23 અને 24માં શું છે? શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. અધ્યાય પૂરો. શાસ્ત્ર પ્રમાણ. શાસ્ત્ર પ્રમાણ એટલે કાર્ય વ્યવસ્થા. શું કરવું અને ન કરવું, મારે શું કરવું? હે સ્વામીજી, આ ગીતા જ્ઞાન જેટલો પૂરો થઈ ગયો, હવે મારે શું કરવું? હતો તો ટાઈમ પાસ થઈ જતો મારો, રોજ આવતો બપોર રહી ગયો, હવે હું શું કરું? તો કે શાસ્ત્ર શું કહે છે? આ કરો. પણ સ્વામીજી મને એમ લાગે છે કે હું આ જોઈન્ટ કરું તો આ ન કરાય. કેમ? શાસ્ત્ર ના પાડે છે. કાર્ય અકાર્ય બંનેમાં આ કરાય અને આ ન કરાય. કોણે કીધું? શાસ્ત્ર. શાસ્ત્ર એવો પ્રમાણ. તો શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, ખબર કેમ પડે આપણને? એના માટે પાછા ગુરુજી પાસે આવવું પડે. ગુરુજી કહે કે તમે આ ન કરો, મને ગમતું નથી. એમ તમને ગમતું એમ જ કરીએ કા? એના માટે આવ્યા છે એમ, તમને ગમે એવું બધું કા? શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. તો શાસ્ત્ર ક્યાં ને શું કામ શું કહે છે એ ગુરુજી બતાવે કે જો આ શાસ્ત્ર, આ શાસ્ત્ર એટલે સમજી લો. શાસ્ત્ર એટલે શું ખબર છે? શાસ્ત્ર એટલે પ્રસ્થાન ત્રયી. શાસ્ત્ર એટલે પ્રસ્થાન ત્રયી. 3 પ્રસ્થાન છે આપણા: ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર, ભગવદ્ ગીતા. 3 જે કહે ને, નોકની દોંડી હાલ્યા જાઓ, સડસડાટ.
ધેટ ઇઝ પ્રમાણ. એ પ્રમાણ છે. કીધું શાસ્ત્રમાં ક્યાં? ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર, ભગવદ્ ગીતા. તે રીતે અહીંયા આખો અધ્યાય છે એ આવી રીતે આ બધી ચર્ચાઓ અહીંયા કરે છે જે આપણે જોવાની છે. તો હવે આખો સેન્ટર આઈડિયા સમજાવ્યો, બધા શ્લોકમાં ક્યાં ક્યાં શું છે એ સમજાવ્યો, અને હવે આપણે યાત્રા શરૂ કરીએ કે આ 16મા અધ્યાયમાં આવો અને કેવું સરસ મજાનું છે. આમાં ભક્તિ ને જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય ને કાંઈ નહીં. આ ભગવાનની વિશેષતા એ છે કે દરેક અધ્યાયમાં એવું ઇન્ટરેસ્ટિંગ આપ્યું છે ને એટલે આપણને કંટાળો ના આવે. પેલો અધ્યાય, બીજો અધ્યાય, બધાના સબ્જેક્ટ અલગ અલગ ને વાત પાછી એકની એક. ધેટ ઇઝ ભગવાન કે એકની એક વાતને અલગ અલગ જેટલા લોકો ટીચર હોય કે ટીચર બનવા માંગતા હોય એના માટે આ એક લેસન શીખવા જેવું છે. એકની એક વાતને અનેક રીતે સમજાવવાનો સામર્થ્ય ક્રિએટ કરવું જ જોઈએ એઝ એ ટીચર. રોજ રોજ બોલવાનું આવે અને રોજ હું એક જ એક્ઝામ્પલ આપું. ગુલાબભાઈ બહુ સરસ વાત કરે કે ગુલાબભાઈ કહેતા અમારે બહુ સરસ એકની વાત ઉપર આપણે કેટલું હસવું આવે. તો કે એક જોક કર્યો એટલે બધા લોકો હસ્યા. એટલે બીજો દિવસ છે ને પાછો એની જોક કર્યો એટલે થોડાક હશે આમ. ત્રીજો દિવસ છે ને પાછો જોક કર્યો. ના એને ઘરવાળા હિસ્સા ખરાબ લાગે. પછી એના મિસિસ હશે ખાલી. પછી એને કીધું કે એક જોક ઉપર તમે બીજી વાર ને ત્રીજી વાર ને ચોથી વાર હસતા નથી તો એક જ વાત ઉપર રોજ રોજ દુઃખી શું કામ થાવ છો? જવાબ તમારે દેવાનો છે, નહીં આવે. એક જોક ઉપર તમે વારંવાર હસી શકતા નથી તો એક જ પ્રકારની વાત ઉપર રોજ દુઃખી તમે કેમ થાવ છો? એકને એક વાત. ટીચર કૃષ્ણ ભગવાન છે એ વાત એકની એક અલગ રીતે આપણને સમજાવે. તો જો સૌથી પહેલા દેવી સંપદા, સંપત્તિ. આ સંપત્તિનો મતલબ એવો થાય સાધન. સંપત્તિ એટલે સાધન, મીન સાધન. શેનું સાધન? દેવી સંપત્તિ એટલે દેવતાઈ લોક તરફ, ઉર્ધ્વ લોક તરફ જવાનું સાધન એ દેવી સંપત. અને આસુરી સંપત એટલે અધોલોક, ડાઉનમાં, નીચે જવા માટેનું સાધન. તો કે જે સૌથી પહેલા ભગવાન આવા જે સાધનો વર્ણવે છે એમાં દેવી સંપત ટોટલ જે મારા ધ્યાનમાં આવે 26 જેટલી છે. 26 3 શ્લોકની અંદર 26 જેટલી દેવી સંપત છે. સૌથી પહેલા છે અભયમ. અભયમ, અભયમ એટલે શું? અભયમ એટલે સંન્યાસ. અભયમ એટલે સંન્યાસ. અભયમ સર્વભૂતેભ્યો દત્વા સંન્યાસમ અહમ ગ્રહણમ કરીષ્યે. એક પ્રતિજ્ઞા છે. અભયમ, અભયમ બે રીતે. હું કોઈથી ભયભીત ન થાઉં. હું કોઈથી ભયભીત ન થાઉં. અભય શબ્દનો એક અંગ્રેજી શબ્દ છે ડેરિંગ, હિંમત. અભયમ એટલે હિંમતવાન. હિંમત એટલે શું? કે જે મેં ક્યારેય ન કર્યું હોય અને કરવાનું આવે તો હું કરવા માટે કેટલો ઉત્સાહી થઉં. ઘરે ક્યારે તમે ચા ન બનાવી હોય અને અહીંયા કહે છે કે ચલો 35 જણાની ચા બનાવવાની છે, હો સામેજી રેડી. કેમ? તો કે ચિંતા જે પીના ને મને ક્યાં છે? ચિંતા કોને હોય? ચાંદની પીનાર. હું તો મને આવે, મને જેવી મને શીખવામાં આવી છે પરંપરામાં એવી હું બનાવું. That is daring. Daring એટલે હિંમત. સ્વામીજીના સંપર્કમાં અમુક છે, અમુક બહેનો છે તે ડેરિંગ વાળા છે, હિંમત વાળા છે. એટલે બધે એક માં મેં જોઈ મારા જીવનમાં. એક માં હજુ સુધી આવી માં મેં જોઈ નથી. આઈ નેવર ઇવન મેં સાંભળી પણ નથી. એવી માં મેં જોઈ. એ એની દીકરીને લઈને આવ્યા
અહીંયા, અને મને કે સ્વામીજી મારી દીકરીને સમજાવો ને, બીએ છે. એટલે મેં તો 1.5 કરોડથી બીસ કે અંધારાથી બીસ? તો કે ના રે ના, એને કે ફ્રાંસ જવાનું છે તો બીએ છે એકલી જતા. स्वामीजी कैन यू बिलीव? उनकी लड़की की माँ मुझे बोल रही है मेरी बेटी को समझाओ, खामखा डर रही है, फ्रांस जाना है, उसमें डर रही है अकेली जाने में. એટલે મને થયું કે હું સપનું જોઉં છું કે આ ટીટીઓ ભર્યો કે સાચું છે. કચ્છની અંદર કોઈ સ્ત્રી આવી ડેરિંગ વાળી કેમ હોઈ શકે? કારણ કે એવી માએ 575 જોઈ છે કે માતા પરથી ભૂત જાય ને 3 વખત ફોન કરે, પહોંચી કે નહીં, પહોંચી કે નહીં, પહોંચી કે નહીં. ખબર છે કે એ પડી જ જશે, નહીં જ પહોંચે. પહોંચી કે હા પહોંચી તો કરે. હવે ત્યાંથી નીકળે ફોન કરશે મને, હું બેઠી છું જોઈને ક્યાં જ નીકળી. હવે કે હવે ગૂગલમાં આવી ગયું છે મેપ, એ ચાલુ કર, ખબર પડે ક્યાં પહોંચી, ક્યાં પહોંચી, ક્યાં પહોંચી. ભુજથી માતા બરોબર માતા છે ખાલી જસ્ટ. અને એ માં મને એમ કે મારી છોકરીને ફ્રાન્સ જવું છે, તમે જે સમજાવો ને કે કંઈ નહીં થાય, ચિંતા ન કરે. વાહ, સો વાત છે. આઈ એમ સો હેપી. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ડેરિંગ. છોકરીની માં, એના માટે ખુલ્લું આકાશ, જસ્ટ ગો એન્ડ ટચ ધ સ્કાય. આટલી બધી ફ્રીડમ અને આટલી બધી બ્રોડનેસ એ કોઈ સ્ત્રીની અંદર મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ છે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ અભય. અભય મને ડેરિંગ, હિંમત. હિંમત ક્યારે આવે ખબર છે? જ્યારે રિઝલ્ટ હોય ને, એને ફેસ કરવાનું સામર્થ્ય હોય ને, તો ડેરિંગ આવે. રિઝલ્ટ ધારો કે અપોઝમાં આવ્યું, સો વોટ, તો શું થઈ ગયું? આ બિઝનેસ કરવાનું ખબર હશે કે નવા બિઝનેસ કરવા હોય, નવી તમારે કંઈક વાતચીત કરવી હોય, ગમે તે અજાણા દેશમાં જવાનું, ત્યાં વાત કરવાની હોય, ઇંગ્લિશના ફાફા હોય. બોલો કે ભાઈ મને इंग्लिश आवड़े, શું आवड़े? एम इज आर वॉज वेर, इतना आता है. एम इज आर वॉज वेर, इसके बाद कुछ नहीं आता है. ફોરેન માણસો જયા આવે ઇંગ્લિશ વગર, જાણ્યા વગર. અમારે કાકા ગયા હતા અહીંથી માધાપુરમાંથી ફોરેન ગયા હતા પહેલી વખત. એ પાછા પૂછ્યું કાકાને કે કેવું રીતે તમારી ફોરેનની ટ્રીપ? અરે સ્વામીજી અહીંયા કે 3 વર્ષ છોકરા ઇંગ્લિશમાં બોલે. 3 વર્ષ છોકરા મેં તો ભાઈ બોલે, એની ભાષા કી છે ઇંગ્લિશની. 3 સાલ કે બચ્ચા इंग्लिश बोलता है वहां पे. ડેરિંગ છે એને હિંમત ક્યાંથી આવે? આવે પિક્ચરમાં ઓલો પિસ્તોલ પકડીને ગુંડો ઉભો હોય તો પોલીસ વાળો એને થપ્પડમાં પિસ્તોલ લઈ લે. ડેરિંગના સંદર્ભમાં એક સરસ મજાની વાર્તા, પણ તમે લોકો માથે ન લ્યો તો કે ટીચર ઉપરની છે એક વાર્તા, અને એ અમારા સાબુદ્દીનભાઈ રાઠોડ બહુ સરસ કરતા. ડેરિંગ. કારણ કે ડેરિંગ એ હિંમત એવી વસ્તુ છે કે એ નહીં હોય ને તો તમે સાધનો પણ વાપરી નહીં શકો, જે તમારા પ્રોટેક્શન માટે ના હોય. બધા શિક્ષકો અહીંથી ગયા અને રસ્તામાં કોઈ ભાઈ બંધને કીધું કે ભાઈ રસ્તામાં આવ્યો તો આ બધું પિસ્તોલ ને બધું રાખી જાઓ કે રસ્તામાં લૂંટાઈ જશે, સોનું નાન તેને છે ને બધું. તો રસ્તામાં બધા ડાકુઓ મળ્યા અને પછી એ બધું લૂંટી ગયા. તો એનો મિત્ર કે તને પિસ્તોલ આપી દે ને, એ કીધું સંતાડીને રાખી તો એ લઈ પિસ્તોલ હોય પણ વાપરવાનું ડેરિંગ તો હોવું જોઈએ કે નહીં? ધબૂક છે કે ખોલું કે ન ખોલું? ધેટ્સ ડેરિંગ, હિંમત. અમારા ત્યાં કોર્સ કરવામાં છોકરીઓ અમુક હતી, છોકરા બધા હતા. એટલે કોર્સ પૂરો થવા અને કોર્સમાં એન્ટ્રી કરતા સ્વામીજી બહુ કોમેન્ટ્સ આવી કરે. પછી એમ થાય ને કે કોર્સ પૂરો થાય પછી હવે શું? અત્યારે તો સ્વામીજીના ગર્ભમાં અમે બધા માના ગર્ભમાં જેમ સિક્યોર હોય એમ 3.5 વર્ષ ભણ્યા ખરા કોર્સમાં, પણ હવે પછી સેન્ટર કરવું ને આ પ્રોગ્રામો કરવા ને દક્ષિણો ભેગી કરવી ને જીવન જીવવું ને જ્ઞાન આપવું ને લોકો તમને સાંભળે કેવી રીતે, એ બધું ડર લાગે. સ્વામીજી કે મામાઓ આ જોવો કે આ બહેનો કેટલી છે, બધી ગણાવે. આ બધી છોકરીઓ આવી ભણી અને બધી છોકરીઓના આશ્રમ થઈ ગયા, તમને ખાવાનું નહીં મળી ગયા? ગગલાવતા બધા આમ બેઠો હોય કે સ્વામીજી હમ નહીં જાયંગે, ક્યાં નહીં જાઓગે? ધેટ્સ ડેરિંગ. કે ડેરિંગ એટલે આ સંન્યાસ લેવો ઇઝ અ ડેરિંગ. ઇટ્સ અ ડેરિંગ. કે તમને આજે ખબર છે, કાલે ખબર નથી કે તમારું માઇન્ડ કેવું ટર્ન લેશે. નોબડી કેન સે, બટ ઇટ્સ અ આશા કે નહીં મારું માઇન્ડ છે એ ટર્ન લેશે તો પણ હું એને મેનેજ કરી દઈશ. ધેટ્સ ડેરિંગ. તમને ખબર નથી શું થશે, પણ થશે તો આઈ વિલ ફેસ ઇટ.
હું એને સામનો કરીશ અને એ પરિસ્થિતિ સામે લડીશ. એટલે અભયમ અધ્યાત્મના પથ પર આવવું હોય, ચાલવું હોય તો એ તમને થશે. એનો આન્સર તમને કદાચ ન મળે કે મીરા પાસે આવું ડેરિંગ ક્યાંથી આવ્યું, નરસિંહ મહેતા પાસે આખી જ્ઞાતિની સામે ઊભા રહેવાનું ડેરિંગ ક્યાંથી? તો કોઈ ભણેલા નથી, પણ ડેરિંગ પાવર જબરદસ્ત છે. આખી જ્ઞાતિની સામે તમે ઊભા રહી શકો. અરે બે માણાની સામે ઊભા ન રહી શકો, આખી જ્ઞાતિની વિરુદ્ધમાં. અને જે કોઈ માણસ ભગવાનના માર્ગે ચાલે એ તમને લાગે સમાજ એના હાથોરા કરે, કા બધા એને માન સન્માન આપે, કા ભગવાનના માર્ગે ચાલો તો ઘણું બધું આવે, પણ દેટ ઇઝ ડાયરેક્ટ. એ હિંમત છે, તે હિંમત છે અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ. સત્વ સંશુદ્ધિ મતલબ છે નિર્મળતા. અંતઃકરણ હોય ને આપણું, એ નિર્મળ હોવું છે. નિર્મળનો મતલબ અંદરથી આપણું માઇન્ડ કંઈક જુદું વિચારે અને બહારથી કંઈક જુદું વર્તન કરે. એ ડબલ પર્સનાલિટી ભગવાન એ કહે છે અંતઃકરણ શુડ બી નિર્મલ, મલ રાહિત્યમ, રાગ દ્વેષ આસક્તિના મળથી મુક્ત, જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ. ત્રીજો મુદ્દો છે તત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં, ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં અને સમજવા માટેની તત્પરતા. જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ, તત્પરતા. કારણ કે જ્ઞાન છે એ કંઈ એક દીમાં નહીં થઈ જાય, રોજ રોજ આવવું પડશે. કેટલા દીથી આજે ફેરફાર થાય છે કે લાગે છે? 16 દિવસ થયા તમે આવો છો તો સૌથી પહેલા તો ભગવાન જ અતિ પ્રસન્ન કે વાહ વાહ, મારી ગીતાને નિયમિત રોજ સાંભળનારા માણસો ક્યાંથી મળે? પણ એ સાંભળવાને કારણે શું થાય ખબર છે? આ આપણી તત્પરતા માત્ર શબ્દોમાં નથી, પ્રેક્ટિકલી કરીને બતાવી છે કે અમારું વેકેશન છે તોય અમે અમારી નિદ્રાને ત્યાગ કરીને તમારી સામે બેસશું ને બેસશું. તો પૂર્ણાવતીમાં માતાજી આપણે બધા ભેગા થઈને બધાને હાથોરા કરવા જોઈએ કે કેટલા સાધકો બેઠા છે. આ લોકોની તપશ્ચર્યાનો આજે 16મો દિવસ છે. 16 દિવસથી લોકો તપશ્ચર્યા કરે છે. બપોરના 3 વાગે ક્લાસ રાખ્યો હોય તો 2:30 વાગે તો ઘરેથી નીકળવું પડે. પછી 3:30 કર્યો, થોડું ઘણું સુવાનો ટાઈમ કે જે કંઈ તમને મળે. મને એમ થાય એ પહેલાં મેં કીધું કે 3 વાગે બજાર 3 વાગ્યામાં આવી જાય, કારણ કે પછી એમ કે સામે જો અમે ઘરે સુવાને બદલે એટલે મેં ટાઈમ થોડો એક્સટેન્ડ કર્યો. ના એવું ન કરો, બધું પતાવી ના હોય, મને વાંધો નથી, અડધી કલાક મોડું એમ તો કે ભલે થોડુંક વાંચું છું, બાકીનો ફોટો અહીંયા પૂરો કરશો. મને કોઈ વાંધો નથી, કારણ કે તમે અહીંયા આવો એ બહુ મોટી ઘટના છે. એટલે મને અમે એને વાત થઈ ને તો આ ભાઈ અમુક લોકો હતા એવા ગાંડા બધા, એ કે સ્વામીજી ગીતાજી કરો ને રોજ રોજ એક એક અધ્યાય. હું તો ભોળો એનો વાતમાં આવી ગયો ને મારે ત્યાં બોલાઈ ગયું બધું કે 18 अध्याय का मैं वो करने वाला हूँ, ऐसा तो सोच रहा हूँ. तो मैंने बदन क्या माटे कि मैं नहीं आऊँगा, मैं यहाँ रहने वाला हूँ. પછી મેં તો नहीं, अभी मैंने वो डिसाइड नहीं किया. घना लोगों ने कह दिया तो मुनि सबको मत बोलो, मेरा भी डिसाइड नहीं, अब करना पड़ेगा, क्या है. मैं कहता हूँ पर हम एक प्रैक्टिकल बात समझिए, आपके 3 घंटा कौन आएगा सुनने के लिए? आ गीता जी ने कहा सिली बात है, 18 દિવસ માટે કોણ કમિટમેન્ટ કરશે? તો કે मैं और बाबा है और ये भगवान है, दैट्स ऑल. हम लोग सुनेंगे, आपको करना पड़ेगा. અને એક કે જો કેટલા બધા લોકો ભેગા થાય, લાભ કેટલા બધાને મળ્યો. સંકલ્પ કોઈ એકનો, આ તત્પરતા છે. અને તત્પરતા હોય ને ત્યાં પછી ભગવાન છે ને એ વાંસળી વગાડે. આ વાંસળીનો સુર કોને સાંભળ્યો? વૃંદાવનમાં વાંસળી તો વગાડી ભગવાને, સાંભળ્યો કોને? ગોપી હોય. તો બીજા બધાને કાનમાં કે તકલીફ હતી બધા? એક આ બધાને કાન પૂરા થઈ બંધ થઈ ગયા હતા? ગોપીઓએ સાંભળ્યું. રાતના 12 વાગે ઘરેથી ભાગી બધી ગોપી. તો એ ભગવાનની વાંસળી છે. એ વાંસળી સંભળાવવું હોય ને ભગવાનને, એ ભગવાન જોવે કે તત્પરતા છે, પછી ભગવાન વાંસળી બનાવે. તો ભગવાનની વાંસળી છે. અમે તો બધા ઓલા બારને ઓલું હોય ને પીપુડી, એ પીપુડી અમે છીએ. અંદર વાંસની અંદર આવતું જે સંગીતનો સૂર છે એ ભગવાનનો અને ગુરુજનોનો છે. તો કે અહીંયા યોગ, જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિત. પછી દાનમ, સાત્વિક દાનમ. દાન કરવું એટલે શું?
દેવા માટેની માનસિકતા શીખવી. લેવાથી વધુ આનંદ મળે કે દેવાથી? સાવ ખોટા, સાવ ખોટા, સાવ ખોટા. દેવાથી મળે. દાન એ શીખવાડવામાં આવે ને ત્યારે આવડે કે દાન કેવી રીતે કરાય. દાન કેવી રીતે કરાય? દાન કરો ને તો સામેના વ્યક્તિને પોતે દાન લે છે ને એવો ભાવ ન આવવો જોઈએ. દાન કરો ને તો સામેના વ્યક્તિ ઉપર આપણે કરુણા અને કૃપા કરીએ છીએ એવો ભાવ ન હોવો જોઈએ. સાત્વિક દાન. દાનમાં 3 પ્રકાર આગળ જોશું આપણે. 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા, 3 પ્રકારના દાન ને 3 પ્રકારનું ભોજન બધું આવશે આના પછીના અધ્યાયમાં 17 અને 18માં. તો દાન કરતી વખતે એ સેન્સથી દાન કરવામાં આવે કે ભગવાને મને આપ્યું છે, એ ભગવાન તરફથી મારા માટે પ્રસાદ છે, હવે પ્રસાદનું વિતરણ કરવાનું. દેટ્સ ઓલ. ભગવાનનો પ્રસાદ છે, મારું કંઈ નથી આમાં. દાન કરનારની અંદર દાન દેવાનો અહંકાર હોય એ શુડ બી લેસ. જેટલો ઓછો એટલું ભગવાન એ દાનનું રિસ્પોન્સ વધારે આપશે. હો, મેળવવાથી ન મળે, દેવાથી બધું મળે. જેથી આ સમજાશે ને ત્યારે જીવનનો આખો ટ્રેન તમારો બદલાઈ જશે. માગવાથી કે મેળવવાથી ન મળે, દેવાથી કે આપવાથી બધું મળે છે. માગવાની જરૂર નથી, આપો, આપવાથી મળે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ દાન. પછી તે દમઃ, ઇન્દ્રિય દમઃ. ઇન્દ્રિયો કોનું નિયંત્રણ આપણે કરી ગયા છીએ. યજ્ઞ. યજ્ઞ એટલે યજ્ઞમાં શું કરવાનું? ભગવાન, દેવતા અને ગુરુજનોની પૂજા તથા અગ્નિહોત્રાદિ ઉત્તમ કર્મોનું આચરણ, એને પણ યજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. યજ્ઞ એટલે સમર્પણ કરવાની ભાવના. યજ્ઞ. સ્વાધ્યાય. આ બધા સાત્વિકતાના લક્ષણો છે. બધા ધ્યાન રાખજો. જેટલા ગુણોમાં ગણો તમને કહું છું એ બધા ગુણ જેની અંદર હોય સમજી લેજો કે એ વ્યક્તિ સાત્વિક છે. યજ્ઞ કરતો હોય, દમ કરતો હોય, દાન આપતો હોય, પછી એનું અંતઃકરણ છે તત્વજ્ઞાન માટે તત્પર હોય, જ્ઞાન સાંભળવા માટે તત્પર હોય, પછી હૃદય છે એ નિર્મલ હોય, ડેરિંગ પાવર હોય. આ બધા સત્વગુણ લક્ષણ છે. સ્વાધ્યાય. સ્વાધ્યાયનો મતલબ છે ચિંતન માટે તૈયારી. સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ મા પ્રમદિતવ્યમ. ઉપનિષદ એવું કે સ્વાધ્યાય અને પ્રવચનમાં ક્યારેય પ્રમાદ કરવો નહીં. એટલે અમારા સ્વામીજી કે ઊંઘ આવે તો પણ બેસવું, સ્વાધ્યાય છોડવો નહીં. ઘણી વખત એવું લાગે કે આપણે ઊંઘ આવે પણ વાત બહુ મજા આવતી, કે એવી સરસ વાત છે, એવી સરસ વાત. ઊંઘ આવે છે ભલે ના આવે, વાત બહુ સરસ મજાની હોય. પ્રમાદ નહીં. સ્વાધ્યાયનો મતલબ એવો છે કે ગુરુ પાસે બેસી અને ગ્રંથનું અધ્યયન કરવું. અને સ્વાધ્યાયનો બીજો પણ અર્થ છે ગુરુજી હાજર ન હોય તો જે કંઈ સાંભળી ગયા છે એનું અનુષ્ઠાન કરો. ઇવન તમે ગીતા પારાયણ કરો ને, સ્વાધ્યાય છે. ઉપનિષદ ભણતા હોય ને એ મંત્ર રોજ બોલો ને એ સ્વાધ્યાય છે. પછી તપઃ. તપ એટલે સ્વધર્મનું પાલન કરતા જે કષ્ટ આવે એ સહન કરવાનું સામર્થ્ય, એને તપ કહેવાય. સ્વવર્ણાશ્રમ ધર્મેણ તપસા હરિતોષણાત સાધનમ ભવેત પુંસામ વૈરાગ્યાદિ ચતુષ્ટયમ. આ તપ છે. તદ્ધિ તપ, તદ્ધિ તપ, તદ્ધિ તપ. તપશ્ચર્યાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય, મન પ્રસન્ન બને અને હૃદય છે એ આનંદની અનુભૂતિ કરે. તપ કોઈ દી કર્યું છે? સ્વામીજી આ 16મો દિવસ છે મારો. પણ બેન, આમાં તમને ખબર નથી કે તમારું તો વધારે છે કે મારું તો વધારે છે. 16 દિવસથી આ શ્રોતાઓને હું સંભળાવું છું તો એ જ હું જીવું છું. તપસનો મતલબ છે કે તમે જે અચીવમેન્ટ નક્કી કર્યું હોય ને
એ કરવા માટે તમારે ઊંઘ છોડવી પડે, ભોજન છોડવું પડે, અનુકૂળતા છોડવી પડે, લાભ છોડવો પડે. બે ત્રણ ફ્રેન્ડ ચાલો ફિલ્મમાં જાય આજે. ફિલ્મમાં 3 થી 6 માં તો મારે ક્લાસ, અરે ગીતા ક્લાસ, હવે અમે ટેપ આ બધા કરે છે ને, એ કે સાંભળી લેશું. તમે ટેપ સાંભળવાનો રૂબરૂમાં ફરતો એ તો હોય કે, પણ હવે આ ફિલ્મનો લાભ કેવો છે? ફ્રેન્ડ સાથે ફિલ્મમાં જવાનું છે, અને પાછી કહું આપણે પાછળ સામેથી તકલીફ મજાની વાત એ છે કે ટિકિટ ના આપવાનું નથી આપણે. આવો લાભ અને એ કોઈ હાથમાં આવે એમ નથી, માંડ આવી છે. એટલે આજે મને એક્સક્યુઝ કરો, દેટ ઇઝ નોટ તપસ. તપસનો મતલબ છે જે સહન કરવું પડે કરવાનું, પણ જે મારે પ્રાપ્ત કરવું છે એ હું કરીને રહીશ. તપસ કહેવામાં આવે. અને આર્જવમ, આર્જવમ એટલે શરીર, ઇન્દ્રિય અને અંતઃકરણની સરળતા. ન મન કુટિલાય, સરળ સ્વભાવ ન મન કુટિલાય યથા લાભ સંતોષ. સરળ સ્વભાવ ન મન કુટિલાય. ઓહો, ભગવાનને સૌથી પ્રિય કદાચ હશે ને તો મનની આ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડનેસ, સરળતા. સાધુનું લક્ષણ છે સરળતા. ઘણા એમ કે કહો સામે તમે ભોળા છો, એ કે અમારે બીજા એક એવા જોરદાર સ્વામીજી છે ને, એ સીધી આગળ આંગળી ઘી નીકળે ને તો એ ઓલી વાક્ય આંગળી કહીને ઘી કાઢે. વાહ, ગજબ કહેવાયો. That's wonderful. હે? રોટીમાં લાગે તો કોરી ખાવી પડે. સીધી આંગળી ન નીકળે તો આડી આંગળીએ, પણ આડી આંગળીએ કોઈ સાધુને ઘી કાઢતા ના આવડે ને તો એની સાધુતા છે. કોઈ સાધુનું કરી જાય ને તો યાદ રાખજો કે સાધુ મહાન છે. જે કરી ગયો એ નહીં, બાકી ગુણ છે, દોષ નથી. ઇટ્સ અ ગુણ, સરળતા. તો અહીંયા છે આર્જવમ. પછી અહિંસા, સત્યમ, અક્રોધ, જેની ચર્ચા આપણે પાછા ફરીથી 15-20 મિનિટ, હા 5:15 થયા છે. કેટલી મિનિટમાં તમે લોકો પાછા 25 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જશો? 5:40 આવી જશો બધા પાછા? 25 મિનિટમાં થઈ જશે? ઓકે, તો 5:40 ફરી પાછા ચા પાણી પીઓ, બધા મહાત્માઓને કંઈક સેવા કરો. ત્યાર પાછા 5:40 ફરીથી પાછા મળી અને 6:30 આજે પૂરું કરશો.